নমস্কার, CNN 24 সংবাদে আমি নীলাঞ্জন আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। অসম মিজোরাম সীমান্তে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত সীমান্ত উৎসব। শিলচরে আকসার উদ্যোগে বীর লাচিত বরফুকনের 403তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন। হিন্দু যুব পরিষদের উদ্যোগে বদরপুরে বীর লাচিত বরফুকনের 403তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন। কাছাড় জেলার সোনাইয়ের সুন্দরী প্রথম খণ্ডে ধান ক্ষেত থেকে নিখোঁজ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। স্বামী সন্তান ছেড়ে গৃহবধূ নিখোঁজ খোয়াইয়ে ত্রিপুরায় বাড়ছে পরকীয়ার জেরে গৃহবধূর অমানবিক সিদ্ধান্ত। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। অসম ও মিজোরামের সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ক্রীড়া সম্প্রীতি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আজ কাছাড় জেলার ধলাই উপজেলায় আয়োজন করা হয় অসম মিজোরাম সীমান্ত উৎসব। কাছাড় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধলাই সেন্ট্রাল মাঠে অনুষ্ঠিত এই দিনব্যাপী উৎসবে দুই রাজ্যের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির এক মনোরম প্রদর্শনী দেখা যায়। উৎসবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, গান, পোশাক পরিচ্ছদ, হস্তশিল্প এবং আঞ্চলিক খাদ্যের স্টলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় অসম ও মিজোরামের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ASRLM এর পক্ষ থেকে স্থাপিত খাদ্যের স্টলগুলিতে দুই রাজ্যের স্থানীয় স্বাদের নানা পদ উপভোগ করার সুযোগ পান দর্শকরা। Inaugural session. Yes, sir. On the dignitaries, Sri Porimor Shuklabuddha, Honorable Member of Parliament, Shri Kachar, IPL Ring Puya, Walte, MPS, Superintendent of Police, Policy. The friendship, cordial relations between our two states. So, with this, I welcome all Mizoram delegates as well as. देखिए ये जो आज सेकंड टाइम हो रहा है, 3 साल पहले हाइलाकांदी में था। ऐसा है कि ये बॉर्डर फेस्टिवल, बॉर्डर का बगल में जितना हम लोग आदमी रहता हूँ हर कास्ट, इसलिए हमारा डिप्टी कमिश्नर ने धलाई में, क्योंकि आप लोग का जानकारी है मिजोरम बॉर्डर धलाई का बगल में ही है, तो धलाई में कलाशी को लेके या बगल का जितना डिस्ट्रिक्ट है इन लोग को लेके हमारा कछार डिस्ट्रिक्ट का आदमी को बुलाया, हमारा SSG को बुलाया, क्योंकि एक बिजनेस रिलेशन बने। इन लोग का भी जरूरत पड़ता है, हमारा भी जरूरत पड़ता है। मेरा हाथ में देखिए एक मिजोरम का जो एक छोटा सा मैंने खरीद किया है यहाँ से 150 रुपया से। अच्छा। वो अच्छा एक जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। अच्छा। ठीक, ऐसा ही इन लोग भी खरीद करके ले जाएगा। इन लोग को अच्छा लगेगा तो गाँव में जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट जो है, अपना दिल जो है, अपना दिमाग जो है, उसका एक अच्छा बढ़िया तरीका से एक गठबंधन के लिए ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आज खेल भी होगा, इधर में कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है अभी। तो इसका मूल उद्देश्य इतना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में ले जाने के लिए ये हर स्टेट का आदमी को ये जानकारी जरूरी है कि हम लोग जितना स्टेट में हो, जितना कास्ट, स्टेट, धर्म का हो, हम लोग एक हो और हम लोग बस एक ही फैमिली का मेंबर हो, माँ भारती का मेंबर हो। ये इंडिया का मेंबर हो या भारतवर्ष का मेंबर हो या हिंदुस्तान का मेंबर हो, हम फैमिली एक हो सकता है कि अलग अलग, जैसा 5 भाई 5 रूम में रहता है, मगर फैमिली तो एक है, बाउंड्री तो एक है। तो इसमें ये स्टेट बाउंड्री लेके झगड़ा क्यों बनेगा? झगड़ा बनना है तो पाकिस्तान का बाउंड्री का साथ झगड़ा बनना है तो चीन का बाउंड्री का साथ। तो इसलिए ये जो थिंकिंग जो है, वो थिंकिंग लेके ये फेस्टिवल आगे बढ़ेगा और ये फेस्टिवल होते रहेगा। बहुत अच्छा फेस्टिवल का आयोजन किया है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने, बहुत अच्छा लगा। बॉर्डर फेस्टिवल आज 24 नवंबर को धुलाई में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें ऑनरेबल MP, MLA और हमारे DC कोलाशिब, SP कोलाशिब, DC मामित, ये सब लोग रिप्रेजेंट हुए हैं। दोनों ओर से, आसाम से, मिजोरम से कल्चरल ग्रुप, स्पोर्ट्स ग्रुप, स्टॉल्स आज यहाँ आयोजित किए गए हैं और पूरे दिन भर का फेस्टिवल होगा। सो ये एक यूनिटी, नेबरहुड स्पिरिट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करने के लिए, क्रॉस कल्चरल रिलेशंस डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम असम गवर्नमेंट और मिजोरम गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आज का
फेस्टिवल ये सफल होगा आने वाले समय में हमारा पीसफुल बॉर्डर डेवलप करने के लिए। We are deeply grateful to the Deputy Commissioner of Kachar district for having arranged this program. We are thankful that he has invited not only the district administration of Kolasib, but even high-ranking officials and our public leaders like Honorable MP and Honorable MLA. So we look forward to have a good cooperation with Kachar district administration. Whatever issues there might have cropped up, God forbid, we will properly address together. We will coordinate, and we don't want any more problem. Only that. Thank you so much. প্রতি বছরের মতো এবারও 24 নভেম্বর শিলচরে বীর লাচিত বরফুকনের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করল সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা আকসা। সোমবার শিলচর মধ্যশহর সাংস্কৃতিক সমিতির সভাকক্ষে আকসার উদ্যোগে বীর লাচিত বরফুকনের 403তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এদিন বীর লাচিত বরফুকনের প্রতিচ্ছবিতে স্বামী গুণসিন্ধু মহারাজ, গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায়, আইনজীবী রজত ঘোষ, সমাজসেবী সীমান্ত ভট্টাচার্য, ডিএসএ সভাপতি শিবব্রত দত্ত, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বরুণজ্যোতি চৌধুরী, আকসার মুখ্য উপদেষ্টা রূপম নন্দী পুরকায়স্থ প্রমুখ প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরে একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এদিন আকসার সভাপতি সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রূপম নন্দী পুরকায়স্থ। আজ আকসা আয়োজিত বীর লাচিত বরফুকনের 403তম জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। এই লাচিত বরফুকন তার জন্মবার্ষিকী আজকে নবপ্রজন্মের কাছে আমরা তুলে ধরেছি। তার আত্মজীবনী শিলচর গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায় মহাশয় এখানে উপস্থিত থেকে সারগর্ভ বক্তব্য রেখেছেন। গুণসিন্ধু মহারাজ ভারত সেবাশ্রম সংঘের বীর লাচিত বরফুকনের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজে আহোম না হয়েও এই আহোম ডাইনেস্টির সেই বীর গাথার আত্মকথা যেভাবে উনি তুলে ধরেছিলেন, আজকের প্রজন্ম একমাত্র হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জন্যই বীর লাচিতকে জানতে পেরেছে। এতদিন উনি আসার আগে উনি নিজে, আবার বলছি, উনি নিজে আহোম না হয়েও আহোম ডাইনেস্টির প্রতি উনি দায়বদ্ধ। এবং আমি মনে করি একমাত্র হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জন্যই আজকের প্রজন্ম বীর লাচিত বরফুকনকে জানতে পেরেছে। হিন্দু যুব পরিষদ, আসাম কেন্দ্রীয় সমিতি ও শ্রীভূমি জেলা সমিতির উদ্যোগে এবং সমগ্র বরাকবাসীর সহযোগিতায় 24 নভেম্বর মহান বীর লাচিত বরফুকনের 403তম জন্মজয়ন্তী গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদা সহকারে কেন্দ্রীয় লাচিত দিবস হিসেবে বদরপুর বরগল অসমিয়া গ্রামের নামঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি পল্লব শইকিয়া ও মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক রঞ্জু নাথ জানান যে বীর লাচিত বরফুকনের অসীম বীরত্ব, স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি প্রেম যুগ যুগ ধরে অসমিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত করে আসছে। আজ লাচিত বরফুকনের জন্মদিন, তার সাথে আসামের বিশিষ্ট শিল্পী জুবিনদা এবং আমাদের প্রাণের শিল্পী জুবিনদাকে আমি কোটি কোটি প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই। উনি আজ অনেক কষ্টের গান লিখে গেছেন, যে গানগুলি শুনলে আমাদের বুক ফেটে যায়। তবে এটাই বাস্তব, আজ আমাদের সাথে ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, মা বাবা কেউ যাবে না। আমরা একাই দুনিয়াতে এসেছি, একাই চলে যাব। তাহলে কেন এত অহংকার, কেন এত গৌরব? আমাদের সব মুছে ফেলুই, আমরা সবাই মুছে ফেলি। ভাবিছো আমি অনুক্ষণ অহমিয়া জাতির গৌরব, তুমি লাচিত বরফুকন অহমিয়া জাতির গৌরব।
তুমি লাসিফ বরফুকন। কাছাড় জেলার সোনাইয়ের সুন্দরী ১ নম্বর খণ্ডে ধান ক্ষেতের মাঝখান থেকে এক নিখোঁজ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে সন্ধানে বের হওয়া স্থানীয় বাসিন্দারা ধান ক্ষেতের মধ্যে ওই মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার দুপুরে গরুর ঘাস কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন মনোয়ারা বেগম নামে বছর ৫০-এর ওই মহিলা। এরপর তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। বহু খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান না মেলায় পরিবার উদ্বেগে পড়ে। পরদিন সকালে ধানক্ষেতের মাঝখানে তার নিথর দেহ দেখতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে নাকি এটি পরিকল্পিত খুন, এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কিতা পাইছো আজকে সকালে, কি খবর পাইছো? আজকে সকালে তো ফোন দিকে খবর পাইছি যে এখানে এখন মহিলা লাশ পাওয়া গেছে। তো কালকে থেকে মিসিং আসলা, কালকে বোধহয় 12টা নাগাদ থেকে অনুমানিক মিসিং আসলা। তো এখন মোটামুটি তার সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে এখনো উঠানি অন্য কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়েট করা, ম্যাজিস্ট্রেট বোধহয় আইতরা। তো আই গেলে গিয়ে এখান থেকে তানে উঠে নেওয়া হইব, নিলে ইনভেস্টিগেশনের আওতাত আছে জিনিসটা, বুঝে যাবো কিতা হয়েছে না হয়েছে। আচ্ছা, এলাকাবাসী কিতা মনে হচ্ছে? না, কিছু মানুষের তো একটা সন্দেহ যে এটা হয়তো একটা পরিকল্পিত হত্যা, এরকম একটা ধারণা। আর কিছু মানুষের কথা না নর্মাল ডেথ হইতে পারে, ওইটা এখনো তো বুঝা না কিতা হইব না হইব। এটা পরে ইনভেস্টিগেশনের আওতায় আছে, ইনভেস্টিগেশনের পরে এটা তো বাইরে যাইব। তুমি কি পাইছো, মানে কিরকম এই মহিলা এই জায়গাতে আইছিল? এইখানে আইসুন হইতে গতকালকে 12টার থেকে 1টা নাগাদ টাইম বোধহয় একটা কিতা একটা মানে টুকরি লইয়া বোধহয় আইসন গাছ নেওয়ার লাগি না, গরুর খাদ্য লাগি না। তো আইলে এইখানে তো আইসন আওয়ার পরে তাই অনেক সময় দেখা গেছে সন্ধ্যে হয়ে যায়, তাই ঘরে গেছেন না যাওয়ার কারণে ফ্যামিলির মানুষ একটা ধারণা নিয়েছেন যে আইন না খেনে খুঁজে খুঁজাইন বাইরে হয়েছে। তো খুঁজাইন বাইরে হয়ে তানে খুঁজে রাত্রে পাওয়া গেছে না, তো সকালে তানে পাওয়া গেছে। তো যে সময় পাওয়া গেছে সে সময় তানে মৃত অবস্থা পাওয়া গেছে। ত্রিপুরায় দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতার জেরে সম্পর্কের ভাঙনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, এমনই আশঙ্কা স্থানীয় সমাজ বিশেষজ্ঞদের। তারই মধ্যে খোয়াইয়ে ফের এক গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় নতুন করে চিন্তার আবহ তৈরি করেছে। 3 দিন ধরে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে উত্তর দুর্গানগর ওয়ার্ড নম্বর 1-এর বাসিন্দা অজিত তাঁতি সোমবার খোয়াই থানায় একটি মিসিং ডায়েরি নথিভুক্ত করেন। অভিযোগ অনুযায়ী অজিত তাঁতির স্ত্রী পার্বতী ঘাটোয়াল 20 নভেম্বর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ। পেশায় রাজমিস্ত্রি অজিত জানান, মানে আমার বোন নাম হচ্ছে পার্বতী ঘাটোয়াল। আসলে 3 দিন মানে পাওয়া যেতেছে না। আমি সব আত্মীয় স্বজনের বাড়ি আমি খোঁজ খবর লইছি, কোনো খবর পাইছি না। তখন আমি এটা লেগা থানার সামনে আমি থানার দ্বারা আইছি। আমি মানে সাহায্য চাই থানার থেকে। আমি থানা এখন আমার সাহায্য দুইটা মেয়ে, একটার নাম হচ্ছে অনুশ্রী তাঁতি, একটার নাম হচ্ছে ঈশা তাঁতি। বাড়ি তো সংসারের অনেক হইতেই পারে, ঠিক আছে না, একটা তর্কাতর্কি হয়েছে। এই কারণে কি বাড়িঘর কি সাইরা কিন্তু কেউ জায়গা, এইটাই আমি আইছি আবেদন করিয়া। যেমন আমি আমার ইয়েটা যেমন খাই, মানে এই 2টা মায়ের লিয়া আমার সন্তান লিয়া আমি কষ্ট চলতেছে। আমি রাজমিস্ত্রি কাজ করি, আমি সকালবেলা যাই কাজে দিয়ে রাজিরা, আমি এখন যাইতে পারতেছি না, কেন বাড়িতে থাকুন লাগে। আমার এই দূরে আবেদন, আপনারা আমার ওইটা বাই করে দেন। বাড়ি কোন জায়গা তোমার? আমার বাড়ি হচ্ছে খোয়াই উত্তর দুর্গানগর সংগীত ক্লাব। শিলচর মালুগ্রামের 13তম সার্বজনীন অষ্টপ্রহর মহানাম যজ্ঞ কাছাড় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে গত 22 নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে আজ 24 নভেম্বর পর্যন্ত হয়। এই মহানাম যজ্ঞে কীর্তনিয়া দল বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে যোগদান করেছিল। দুপুরে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আজ প্রাতে নাম সংকীর্তন সহ নগর পরিক্রমা করে দধিভাণ্ড ভঞ্জন, পূর্ণাহুতি ও মহন্ত বিদায় হয়। এ বিষয়ে কমিটির সভাপতি সুদীপ রায় চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণগোপাল সরকার ও অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। শুরুয়াত হয়েছিল এবছর 13 বছরে পা দিল। শুরুয়াত হয়েছিল, উনি ছিলেন প্রথম সভাপতি এবং আমি 13তম সভাপতি। এখানে উনিও ছিলেন, সবাই এখানে কমিটির আছেন। বুদ্ধ সরকার উনি এবছরের ট্রেজারার, পদাধিকারী হিসাবে মান্না, খোকন পাল, সবাই আমাদের এখানে সবার সহযোগিতা এটা হয়ে থাকে এবং বাইরে থেকে অনেক সহযোগিতা পাই আমরা। ধন্যবাদ। ফিরছি একটি বিরতির পর, আপনারা সবাই সঙ্গে থাকুন। গ্রেস ওয়েল হসপিটাল, মেহেরপুর, শিলচর। এখানে আপনারা পাবেন
ডায়ালিসিস, এন্ডোস্কোপি, সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এক্স-রের মতো বিশেষ সুবিধে। উন্নত মানের ডাক্তারি পরিষেবার পাশাপাশি পাবেন আইসিইউ, এনআইসিইউ, ইনডোর, আউটডোর এবং যে কোনো রকম সার্জারি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে এবং অত্যাধুনিক মানের। গ্রেসওয়েল হসপিটাল বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি এখানে আপনারা পাবেন বন্ধাত্ব কাটিয়ে মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের আশ্বাস। আপনার সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে চলেছে গ্রেসওয়েল হসপিটালের সদস্যবৃন্দ। ঠিকানা গ্রেসওয়েল হসপিটাল, মেহেরপুর, শিলচর 788015। আপনার সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবন কামনা করি আমরা। গ্রেসওয়েল হসপিটাল। ফিরে এলাম বিরতির পর। শিলচর কাছাড় কলেজে ৭৬তম সংবিধান দিবস উপলক্ষে ভারতীয় সংবিধানের অলঙ্করণ বিষয় নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণী এবং তার উপরে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেছিল। আগামী ২৬ নভেম্বর বিকেল ৩টে এই কাছাড় কলেজেই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম সেল এর কোঅর্ডিনেটর আনন্দ ঘোষ, শিল্পাঙ্গন আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপন পুরকায়স্থ, বিনয় পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয় নিয়ে আনন্দ ঘোষ বক্তব্য রাখেন। কলেজের ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা কেন্দ্র এবং শিলচরের একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান শিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পাঙ্গন, আমরা মিলে এবছর ৭৬তম কনস্টিটিউশন ডে বা সংবিধান দিবস উপলক্ষে আমরা একটি আর্ট প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলাম। এই আর্ট প্রতিযোগিতার যেটা থিম ছিল সেটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন ফর দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। আমরা যদি ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনের দিকে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে অরিজিনাল কনস্টিটিউশন যখন হাতে লেখা হয়েছিল তখন এখানে ২২টি চ্যাপ্টার ছিল এবং প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারে একটি করে স্কেচ ছিল। আর সেই স্কেচ সেই সময়কার বিখ্যাত আর্টিস্ট শান্তিনিকেতনের কলাভবনের প্রিন্সিপাল নন্দলাল বসু এবং ওনার টিম ড্র করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি চিত্র একটি নির্দিষ্ট মিনিং বহন করে এবং এটার মাধ্যমে আমাদের ভারতবর্ষের যে ঐতিহাসিক পরম্পরা, সেই ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনের সময় থেকে আজকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমরা অনেকেই জানি না যে অরিজিনাল কনস্টিটিউশনে এরকম আমাদের আর্টগুলি আছে। তো মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য, যে মানুষ যাতে জানে যে আমাদের কনস্টিটিউশনে এরকম সুন্দর কতগুলি আর্ট আছে এবং এই আর্টগুলি একটা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং এই অঞ্চলের যে ইয়াং যারা আর্টিস্ট আছে তাদের মধ্যেও একটি তাদেরকে একটু প্রেরণা দেওয়ার জন্য আমরা প্রাইজ মানি এই কম্পিটিশন আয়োজন করেছি এবং আজকের এই কম্পিটিশনে মোটামুটি ৫০ জন রেজিস্ট্রেশন করেছে। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্কুল এবং বিভিন্ন কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগী এখানে অংশগ্রহণ করেছে। আমরা আশা করি যে আমরা এই যে ৫০ জন আজকে অংশগ্রহণ করেছেন সবাই ভালো আঁকবেন এবং এটার থেকে তাদের যারা প্রাইজ পাবে তারাও উপকৃত হবেন এবং এটার মাধ্যমে সমাজের মধ্যেও একটা বার্তা যাবে যে কনস্টিটিউশনে, অরিজিনাল কনস্টিটিউশনে এইগুলি আর্ট ছিল। তো এই কাজের জন্য আমি সমস্ত পার্টিসিপেন্টকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমাদের সঙ্গে যে শিল্পাঙ্গন সহায়তা করেছে শিল্পাঙ্গনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল এবং আমাদের আইকেএসএলের মেম্বার সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই যে আজকের যে অনুষ্ঠানটা আমরা কম্পিটিশনটা। আবগারি বিভাগের এক অভিযানে দেশীয় বিলেতি মদ জব্দ। শনিবার রাতে কালাইন, বরখোলা সহ বিভিন্ন এলাকা অভিযান চালিয়ে দেশীয় বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়। এদিন সংবাদকর্মীকে বলেন আবগারি বিভাগের সাব ইন্সপেক্টর অরুণ কর্মী। ওনার নেতৃত্বে পুলিশ দলবল নিয়ে আবগারি বিভাগ অভিযান চালায়। অভিযানে কয়েকজন ব্যক্তিসহ দেশীয় বিলেতি মদ জব্দ হয়। সব সময়ই আমাদের অভিযান চলতেই থাকে। বরখোলা এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে কন্টিনিউ আমাদের অভিযান চলতেই থাকে। আমরা বাগান এরিয়াতে আজকে অনেক দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে ডেস্ট্রয় সাথে সাথেই বিনষ্ট করে দিয়েছি এবং আমরা কালাইন বাজার থেকে কিছু এক দোকান থেকে কিছু বিহার বাজেয়াপ্ত করেছি। বাজেয়াপ্ত করে আমরা অফিসে নিয়ে এসেছি। আজকে টোটাল প্রায় 12 লিটারের মতো বিহার বাজেয়াপ্ত করেছি। এটার সঙ্গে আপনারা যে বিক্রি করে তারা আপনারা অ্যারেস্ট করছেন নি?
আমাদের খবর, আমরা অভিযানের খবর পেয়ে যে দোকান মালিক ছিল উনি পালিয়ে যায়। আমরা যেগুলো জিনিস পেয়েছি আমরা উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। কোনো মানুষ পাইছেন না? না, কোনো মানুষ পাওয়া যায়নি। দামছড়া বাজার সংলগ্ন দিগর শ্রীকোনার গীতাসংঘ প্রাঙ্গণে 24 প্রহর শ্রী শ্রী হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ আয়োজন করা হয়েছে। এবছরই এই কীর্তনটি অনুষ্ঠিত হয়। এবছর 29 বছরে পা দিল। শুক্রবার থেকে শুরু হয় কীর্তন, শেষ হবে আজ অর্থাৎ সোমবার। আগরতলা, ওজাই সহ বিভিন্ন স্থান থেকে 6টি সম্প্রদায় কীর্তনে অংশগ্রহণ করে। আনুমানিক 8 লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে বলে জানিয়েছেন কীর্তন কমিটির সভাপতি রায়মোহন দাস। তিনি আরও জানান, দূর দূরান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দের থাকারও ব্যবস্থা করেছে কমিটি। মণ্ডপ পরিচালনায় রয়েছেন কৃষ্ণকান্ত দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ চৌধুরী, জওহরলাল দাস, কৃষ্ণ দাস সহ অনেকে। নমস্কার, আমরা দিগর শ্রীকোনা হরিনাম সংকীর্তন 24 প্রহর আজকে দ্বিতীয় দিন চলছে। আর হরিনাম মহাযজ্ঞ প্রত্যেক জায়গাতেই হয়। আমাদের এই হরিনাম যজ্ঞের আজকে 29 বছর চলে। আর হরিনাম যজ্ঞের মধ্যে একটাই আনন্দ যে আমরা সবাই মিলে একসাথে এক জায়গায় জড়ো হয়ে ভগবানকে ডাকতে পারি। আমরা মানুষ, আমরা প্রত্যেকেরই এই কৃষ্ণ দাস, তাই আমরা বছরে বছরে কীর্তনের সবাই একত্রিত হয়ে যোগদান করি। বা অন্যান্য দিক থেকেও আছে, ভালো ভালো পার্টি আমরা আনার চেষ্টা করি। নবদ্বীপ থেকেও আছে, অনেক জায়গা থেকে আমরা কীর্তন পার্টি আনার চেষ্টা করি। আজকের মতো সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।